بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین ملتان یہ دوسری دفعہ یہ 2 مہینے میں آج ادھر آیا ہوں آپ کے پاس، اور میں پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس تعداد میں آپ یہاں آئے، مجھے عزت دی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا ملتان، میں 2 وجہ سے آیا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے میری بات بڑی غور سے سننی ہے، اور میں یہ اپنے نوجوانوں کو خاص طور پہ اس پیغام کو لے کے سارے پاکستان میں نکلا ہوں۔ پچھلے 3 مہینے سے میں ساری قوم کو ان 2 پیغام، ان کی سمجھ، ان کی اہمیت، آپ کے مستقبل کے لیے میں اپنی ساری قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ملتان یاد رکھیں، صرف وہ انسان یا قوم پرواز صرف وہ اوپر کر سکتا ہے جو آزاد ہو۔ کبھی غلام نہ کبھی اوپر جا سکتا، پرواز کر سکتا، بڑے کام کر سکتا ہے، نہ قوم کر سکتی ہے۔ اس لیے جب پاکستان بننا تھا تو سارے ہندوستان کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا، علامہ اقبال نے جو ان کو خواب دکھائی کہ مسلمان ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل کے مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے اوپر پاکستان کو قائم کریں۔ اور اس وقت کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، اور دوسرا کہ میرا تیرا رشتہ کیا۔ اور یہ بھی 2 چیزیں سمجھ لیں، میرا رشتہ بلوچستان کے لوگوں سے، سندھ، پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، مختلف زبانیں ہیں، ثقافت مختلف ہے، لیکن لا الہ الا اللہ ہم سب کو اکٹھا رکھتا ہے، ایک نظریہ، ایک قبلہ۔ اس لیے ایک پاکستان بنا تھا کہ ہم ایک آزاد ملک میں ایک عظیم قوم بنیں گے مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ، اور ہم نہ انگریزوں کی غلامی قبول کرتے تھے، اور نہ قائد اعظم نے کہا کہ جب انگریز جائے گا تو نہ ہندوؤں کی غلامی قبول کرتے۔ ہم آزاد قوم رہنا چاہتے تھے، اور ہوا کیا میرے پاکستانیوں، ہوا کیا؟ ہم ان کی غلامی سے نکل کے آہستہ آہستہ امریکنوں کی غلامی میں چلے گئے، اور یہ جو ہماری حکومت گرائی گئی، یہ امریکی سازش اور مقامی میر جعفر اور میر صادق نے مل کے پاکستان کی حکومت گرا کے 22 کروڑ پاکستانیوں کی منتخب حکومت گرا کے یہ چوروں کو اوپر مسلط کیا۔ تو میری قوم، میرے نوجوان، میری بہنیں اور اتنی تعداد میں آئی ہیں، میں آپ کو سلام کرتا ہوں آج، ماشاءاللہ۔ دیکھیں، ہمیں کیوں انہوں نے حکومت کرائی؟ وہ پاکستان کی قیادت میں ایسے لوگ چاہتے تھے جو ان کی غلامی کریں۔ ہمارا جو لیڈر تھا قائد اعظم محمد علی جناح، غلام ہندوستان میں ایک آزاد انسان تھا، دنیا عزت کرتی تھی قائد اعظم کی خودداری پہ، اور وہ چھوڑ کے
आज जो हमारे ऊपर लोगों को मुसल्लत किया है, ये जो शहबाज शरीफ इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर या क्राइम मिनिस्टर, मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले जरा देखें कि मुल्क का वो कौम जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे उस पे सारी कौम इकट्ठी हुई थी आज से 75 साल पहले, उसका प्राइम मिनिस्टर क्या कहता है, जरा ये वीडियो देखें। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की, और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। और आप जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बढ़ाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बढ़ा, मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। अच्छा, अब एक मिनट, अब ये जरा सुने कि 75 साल से आप हमारी मदद करते रहे हैं, हम भीख मांगते रहे हैं, तो मेरे पाकिस्तानियों, और पहले तो फैसला करो कि क्या इसलिए ये मुल्क आजाद हुआ था, इसलिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी थी कि आज हम इन चोरों के क़यादत के नीचे दुनिया में जलील हो, इसलिए नहीं बना था। हम कभी ना भूलना हम किसकी उम्मत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया का सबसे अजीम लीडर, हम उसकी उम्मत है। और ये लोग जो ऊपर बैठाए हैं हमारे, जरा वो मिनिस्टर का बताएं, जरा वो क्या कह रहा है, ख्वाजा आसिफ, ये भी जरा देखें, पहले समझे कि हुआ क्या। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहे। ऑलरेडी जो माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं, अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं, सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। यानी कि हम जिंदा ही सिर्फ अमेरिका की वजह से हैं। जरा मुल्तान के लोगों, क्या हम अमेरिका की वजह से जिंदा है या ऊपर मेरा रब है? मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसलिए इनको लेके आए हैं। ये हमें इस मुल्क के ऊपर जो बैठाया हुआ है, ये उनके नौकर हैं, उनकी गुलाम हैं। ये नवाज शरीफ और ये जरदारी के दौर में 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान पे, अमेरिका की जंग लड़ रहा है पाकिस्तान, 80,000 अपने लोग मरवा रहा है उनकी जंग में, और 400 ड्रोन अटैक, यानी एक जिसकी जंग लड़ रहे हैं वो पाकिस्तान पे 400 अटैक करता है, जिसमें औरतें बच्चे बेकसूर लोग मारे जाते हैं। और एक लफ्ज इन दोनों ना जरदारी के मुंह से निकलता है ना नवाज शरीफ के मुंह से निकलता है। और अगर आपने देखना है कि इस 22 करोड़ अवाम का प्राइम मिनिस्टर अमेरिकी सदर के सामने कैसे बैठा हुआ है, तो जरा देखें, मुजाहरा फरमाएं जी। Obama and Mrs. Obama in Pakistan, and Keema and Dal is waiting. अच्छा ये जरा, अच्छा अब ये देखें कि हमारा वजीर आजम अमेरिका के एयरपोर्ट पे उससे क्या हो रहा है, ये जरा देखें। नहीं अमेरिका, अरे बस
बस मैं ये सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूं पाकिस्तानियों कि मैं आया क्यों मैं आपको जगा रहा हूं कि ये बैठा था पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ और पर्ची से पढ़ के कह रहा था कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि कोई गलती ना हो जाए, कहीं वो मेरे पर नाराज ना हो जाए। सो इसलिए अच्छा, शहबाज शरीफ जब से आया है यहाँ ऐसे लोग बैठे थे जो समझते थे शहबाज शरीफ से ज्यादा अफलातून कोई आया ही नहीं दुनिया में। नादान लोग इश्तिहार देख के 50 अरब रुपए के शहबाज शरीफ ने आपके पैसे से इश्तिहार चलाए और उसके बाद वो नादान भी समझने लग गया कि बहुत बड़ा अक्लमंद आदमी था। वो और बात है कि 3 महीने में अल्लाह अल हक है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, सारी कौम को असलियत पता चल गई। जरा आप ये देखें, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मलिका बरतानिया की सालगिरह है और वो जाता है बरतानिया की एम्बेसी में बरतानिया को सालगिरह करने के लिए, बताने के लिए। और ये जरा तमाशा देखें, केक किसको खिला रहा है? बरतानिया के जो यहाँ सफीर है उसके मुंह पे केक डाल रहा है। ये फिर से दिखाना उनको, कहना का ये है मेरे पाकिस्तानियों, आपको मैं कह ये रहा हूं कि हम जब तक अपने पैर पे खड़ा होके खुददार कौम नहीं बनेंगे, जब तक इसमें हमारे में खुददारी नहीं आएगी, हम ऊपर नहीं जा सकते। हम भिखारियों की तरह कभी किसी से पैसे मांगे, कभी किसी से। कौमें वो बढ़ती हैं जो इकट्ठे मिलके कौम कुर्बानी देती है, मिलके कौम हर मुश्किल का सामना करती है। जब 2010 में फ्लड आए और या मुल्तान के पास मैं खुद आया, या मुजफ्फरगढ़ डूबा हुआ था, जिधर भी दुनिया में पाकिस्तानी थे सबने मिलके पैसा चलाया, सबने पैसा इकट्ठा किया। किसी इमदाद के बगैर हमारी कौम इतने बड़े सानिया से निकल गई, क्योंकि कौम थी, कौम इकट्ठी हुई। हम 22 करोड़ पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कौम बनना पड़ेगा। इस तरह के हमारे ऊपर चोरों को जो बैठा दिया है, इससे कौम आगे नहीं बढ़ने लगी। इस तरह कौम जब ऊपर चोर बैठ जाए, कोई कौम से उम्मीद ना रखो कि वो ऊपर जा सकती है, क्योंकि आज तक दुनिया की तारीख में जब तक कौम ऊपर गई है, कौम मिलके कानून की बालादस्ती कायम करके, इंसाफ दे के, फलाई रियासत बना के, अवाम का ध्यान रख के, तब कौम ऊपर जाती है। अब मैं आपको जरा एक रेडियो आकाशवाणी, जो पाकिस्तानी रेडियो आकाशवाणी है, झूठों की शहजादी, जरा अब मैं आपको एक स्किट दिखाना चाहता हूं। इंडियन रेडियो ये जो आपको फैसल ने बताया था 1965 की जंग में इंडिया का एक ऑल इंडिया रेडियो होता था आकाशवाणी, वो सारा वक्त खबरें दे रहा हो रहा था कि वो लाहौर भी फतह हो गया और पाकिस्तानी फौज हार गई, यानी हर झूठ की खबरें वहां से आती थी। अब हमारी मरियम बीबी हमारी आकाशवाणी बन चुकी है। तो मैं आप जरा पहले बैकग्राउंड दूं। इन्होंने इस मुल्क का पैसा चोरी करके शरीफ खानदान ने, नवाज शरीफ ने, लंदन के सबसे महंगे इलाके में मेफेयर, मैं लंदन जानता हूं, लंदन सारा यूरोप में सबसे महंगा शहर है, उसके महंगे इलाके में इन्होंने 4 बड़े महल्लात खरीदे। तो मैंने उसकी निशानदेही की। मैंने जब कहा कि देखें कि आपके पास किधर से पैसा आया ये 4 महल खरीदने के, तो जब मैंने ये पूछा तो सबसे पहले शहबाज शरीफ के, अच्छा ये सुने, ये 2012 की है, सुनाए।
آپ کی 4 اپارٹمنٹس ہیں، ان کی 1 ارب سے زیادہ، 1 ارب روپے سے زیادہ ان کی قیمت ہے، اب 4.5 ارب تک پہنچ گئی ہے ان کی قیمت۔ آپ نے اپنی جو ٹیکس میں ٹوٹل آمدنی بتائی ہے 94 میں 1.5 لاکھ روپے ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اربوں روپے کی مے فیئر میں پراپرٹی خریدی کیسے؟ بات یہ ہے کہ جن اربوں روپے اچھا، اب یہ آئے ہیں جناب شہباز شریف کے بیٹے جو ابھی مفرور ہیں، سلمان شہباز، یہ کیا کہتا ہے؟ یہ ذرا سنیں۔ 2012 بات یہ ہے کہ جن اربوں روپے کی مے فیئر کی پراپرٹیز کی یہ بات کر رہے ہیں، یہ تو پہلے پتہ نہیں ہے، بتائیں کون سی پراپرٹیز ہے، لائیں دکھائیں، اس کا کوئی پروف لائیں۔ سن لیا کہتے کدھر ہیں؟ اچھا، اب ریڈیو آکاشوانی پاکستان، ذرا اب ان کو سنیں۔ اس طرح مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، میں اپنے والد کے ساتھ ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں۔ سنا یہ پہلے اس کو کورٹ میں تو لے کے جائیں، جس طرح کا پیپر یہ آپ کے سامنے۔ اچھا، اب کہ یہ کدھر سے نکال کے لے آئے میری بھائیوں کی اور والدہ کی پراپرٹیز؟ اب ان کو نہیں پتا تھا مریم کو کہ 2 سال کے بعد ایک انٹرنیشنل بین الاقوامی انکشاف ہوگا جس کو کہتے تھے پینما پیپرز۔ دنیا میں جو چھپائے ہوئے تھے، دنیا کے ملک میں بڑے بڑے وزیروں نے، وزیر اعظم نے پراپرٹیز چھپائی ہوئی تھی، وہ انکشاف ہو گیا، اس کو پینما پیپرز کہتے تھے۔ جب وہ انکشاف ہوا تو ان کے بھائی حسین نواز سے جب پوچھا گیا کہ جناب یہ واقعی آپ کی پراپرٹیز ہیں، مریم بی بی تو کہتی ہے ہماری کوئی، لندن چھوڑو پاکستان میں بھی پراپرٹی نہیں ہے۔ تو اب سنیں وہ کیا کہتا ہے۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پاک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آف شور کمپنیز نیسکول لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہیں ان کو اون کرتی ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں ان کو ہولڈ کر رہی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، سن لیا نہیں بتائیں، سنا آپ نے کہ میری کوئی پراپرٹی نہیں، اور اللہ نے جب اللہ الحق کا سچ سامنے لے آیا تو کہتا کہ وہ 4 محلات اربوں روپے کے مے فیئر سب سے مہنگے علاقے میں وہ میری بہن مریم نواز شریف اون کرتی ہیں۔ اب جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں جھوٹ بولنا؟ بتائیں نا ذرا، ملتان بتاؤ۔ کیونکہ چوری کا پیسہ تھا، آپ کا پیسہ تھا۔ اور یہ جو میں آپ کے سامنے دوسری کہ ایک خوددار قوم اور دوسرا کبھی بھی جس قوم کے پرائم منسٹر، اس کے وزیر اس ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، وہ ملک اوپر نہیں جاتا۔ کرپشن اور چوری میں کیا فرق ہے؟ بتائیں نا ملتان کے باشعور لوگوں، چوری اور کرپشن میں کیا فرق ہے؟ چوری مثلا کوئی جیب کترا آ گیا، میری چیز چوری کر لی، کسی نے بھینس اٹھا لی، گاڑی اٹھا لی، یہ چوری ہے۔ کرپشن ہوتی ہے جب عوام کا پیسہ چوری ہوتا ہے۔ کرپشن کا مطلب کہ میں نے موٹر وے بنوانا ہے 50 ارب کا، میں اس کی قیمت بڑھا دیتا ہوں 70 ارب کی، 20 ارب جیب میں ڈال لیتا ہوں، اس کو کرپشن کہتے ہیں۔ قیمت آپ ادا کرتے ہیں، پیسہ آپ کا ہوتا ہے، آپ کا ٹیکس کا پیسہ جو اکٹھا کرتے ہیں اس میں سے چوری ہوتی ہے۔ یعنی اجتماعی عوام کا پیسہ چوری جب ہوتا ہے اور حکومت میں آ کے وزیر اور وزیر اعظم اور سرکاری نوکر کرتے ہیں تو وہ عوام کا پیسہ چوری ہوتا ہے۔ وہ پیسہ آپ کس
स्कूलों पे, अस्पतालों पे, आपको रोजगार देने पे, वो पैसा उस पर लगना चाहिए, वो इनकी जेबों में चला जाता है। और दूसरा नुकसान क्या होता है कि जब बड़ी चोरी होती है अरबों रुपए की, तो वो पैसा बिस्तर के नीचे नहीं रखा जा सकता, वो अगर मुल्क में रखोगे नजर आ जाएगा, लिहाजा वो पैसा मुल्क से बाहर भेजते हैं, दुगना नुकसान करते हैं। जब चोरी करके आप पैसा बाहर भेजते हैं, आपको डॉलर लेने पड़ते हैं, और जब डॉलर आप लेते हैं, डॉलर की कमी होती है, डॉलर की कीमत ऊपर जाती है, रुपया गिरता है, महंगाई आती है, क्योंकि सारी चीजें जो बाहर से आप खरीदते हैं महंगी हो जाती है। सो एक चोरी का नुकसान, दूसरा जब आप मुल्क से बाहर पैसा भेजते हैं। तो मुल्तान, ये जो हमारी जहाद है, ये 26 साल से इन चोरों के खिलाफ मैं जहाद लड़ रहा हूं, 26 साल से, और मेरा सिर्फ मकसद एक है कि जब तक हम इन बड़े बड़े डाकुओं को कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल कोई नहीं। हम इसी तरह भिखारियों की तरह भीख मांगते फिरेंगे। श्रीलंका में क्या हुआ है? हमारे दो खानदान 32 साल से हुकूमत कर रहे हैं और चोरी कर रहे हैं। श्रीलंका में एक खानदान 20 साल से मुल्क में मुलव्वस था। क्या हुआ श्रीलंका में? वो खानदान अरबोपति बन गया, उनके एहसास से मुल्क से बाहर, इनकी तरह मुल्क का दिवालिया निकल गया, जान बचा के मुल्क से भागे हैं, वो जान बचा के भागे हैं। तो पाकिस्तानियों, ये ही यहां हो रहा है, मुल्क को मुश्किल में डाल दिया। IMF के 22 दफा IMF के पास हम गए, और ये दो जमातें 32 साल से इक़्तिदार में थी। तो जो मुल्क मकरूज होता गया, ये अमीर होते गए। कर्जा आपने देना है। आज जो IMF हुक्म करती है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, गैस, बिजली, डीजल, सारी जो आज हुक्म मिलता है, मानना पड़ता है आपको, क्योंकि वो कर्जे दे रहे हैं। सुने जरा, गौर से सुने, हम जब तक अपने मुल्क में और कौम करप्शन के खिलाफ लड़ती है, याद रखें, इमरान खान अकेला नहीं लड़ सकता। 26 साल से मैं लड़ रहा हूं, लेकिन जब तक कौम साथ नहीं मिलती, आप ये जंग नहीं जीत सकते, क्योंकि ये ताकतवर लोग हैं, पैसा है इनके पास। हमने इतनी कोशिश की 3.5 साल में कि ये जरदारी और ये शरीफों के जो पुराने बने हुए केस थे, इनको सजा हो, लेकिन ताकतवर थे, यहाँ लोग थे जो उनको सजा होने नहीं देते थे। हमारा इंसाफ का निजाम ऐसा था कि वो खींचते गए, महंगे महंगे वकील थे, हुकूमत सरकारी वकील मुकाबला नहीं कर सकते, फिर पैसा चला देते थे। हम 3.5 साल में इन ताकतवर डाकुओं को नहीं सजा दिलवा सके, और आज फिर वो ऊपर आ गए। लेकिन ये जो हमारा इलेक्शन आ रहा है इतवार को, ये एक मुल्क के लिए एक फैसला कुन वक्त है। हम सब ने मिलकर इनको शिकस्त देनी है। जब तक कौम नहीं खड़ी होगी, आप इनसे आजाद नहीं होंगे। और मैं आखिर में जो दूसरी बात करना चाहता हूं, ये जो सारे 60% कैंप जो हमारी कैबिनेट है वो जमानत पे, ये जो सारे मिलके इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमे किए, FIR किए, केसेस करो, ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें गद्दार साबित किया जाए। और सबसे बुरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह तहरीक इंसाफ की फौज से हमारी और फौज की लड़ाई हो। कान खोल के सुन लो, हमारी कभी फौज से लड़ाई नहीं होगी, कि ये हमारी फौज है,
یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے محافظ ہیں. ہماری ان سے لڑائی نہیں ہوگی, ہماری لڑائی آپ سے ہوگی, اور جب تک ہم زندہ ہیں ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. ان کی پوری کوشش ہے, ان کی پوری کوشش ہے جب یہ اقتدار میں نہیں تھے کہ ہماری فوج کو برا بھلا کہا جائے. جب یہ پاور میں نہیں تھے تو ذرا سنیں کہ یہ کس طرح کی باتیں کرتے تھے ہماری فوج اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. ذرا یہ سنیں. چینج تو جن کی وجہ سے ہوتا ہے, جن کی مدد سے ہوتا ہے, ہم ان کی مدد نہیں لینا چاہتے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اگلی حکومت کا فیصلہ پاکستان کی عوام کرے. ایسی کہ عدم اعتماد سودے کے بغیر ممکن نہیں ہوتی. یہاں پر عدم اعتماد کا جو نظام ہے اسٹیبلش بغیر ممکن نہیں ہے. کوئی ڈیل کر کے اقتدار نہیں چاہتے. پاکستان میں تحریک عدم اعتماد اس صورت میں عموماً کامیاب ہوتی ہے جب اسٹیبلشمنٹ آپ کی پشت پہ ہو. اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے, وہ ڈیل کا نتیجہ ہوا ہے. جب بھی عدم اعتماد سے ہوتے ہیں تو یقیناً ڈیل کرتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے بغیر عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک تیسری قوت کے طور پہ یا چوتھی قوت کے طور پہ پارلیمنٹ میں یعنی مکرم خود جو ہے موجود ہے. تو اس کا مطلب کہ جب یہ اقتدار میں نہیں ہوتے یہ برا بھلا کہتے ہیں کہ ساری برائی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے, اور جب حکومت میں آتے ہیں تو سارا وقت کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کو کیسز کرو, صحافیوں کو اٹیک کرو, کسی نہ کسی طرح ہم سب کو گندا کرو اور ہمیں غدار کہو. غدار وہ ہیں جو اس ملک کا پیسہ چوری کر کے ملک کے باہر آف شور اکاؤنٹس محلات خریدتے ہیں. غدار وہ نہیں ہے جو ساری کمائی باہر کریں, سب کچھ بیچ کے اپنے ملک میں رہیں اور جینا من رہا جن کا پاکستان میں ہو. وہ غدار نہیں ہے, وہ غدار نہیں ہے جو اس ملک کی آزادی کے لیے اور کرپشن کے خلاف جنگ لڑتے ہیں. وہ غدار نہیں ہے. جب خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے, ہم اہلِ صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے, سب تاج اچھالے جائیں گے, سب تخت گرائے جائیں گے, ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں. ملتان آخر میں سنیں, ہماری جماعت تحریک انصاف وہ جماعت ہے جو سارے صوبوں کے اندر ہے, وہ جماعت جو اس ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے. ان کی جو جماعتیں رہ گئی ہیں وہ سکڑ گئی ہیں, چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں. یہ ایک ملک کی وفاقی جماعت ہے, اور اس وقت جو ہمارے دشمن ملک کو توڑنا چاہتے ہیں وہ چاہیں گے کہ تحریک انصاف کمزور ہو. ہندوستان میں خوشیاں بنی جب شہباز شریف آیا, اسرائیل نے خوشی بنائی, مغربی میڈیا جو مجھے جانتا ہے وہاں بھی انہوں نے استقبال کیا اس چور کا. لیکن جدھر مسلمان ملک تھے ان کی میڈیا پڑھے, سب کو افسوس ہوا کہ ایک 22 کروڑ کی منتخب کی ہوئی حکومت جس کا وزیر اعظم دنیا میں جا کے اسلام فوبیا کی بات کرتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بے حرمتی ان کی کرتے تھے, ان کی شان میں گستاخی کرتے تھے, اس کی آواز اٹھاتا تھا, UN میں اٹھاتا تھا, OIC میں اٹھاتا تھا. مسلمان دنیا میں لوگوں نے افسوس بنایا, دشمن خوش ہوئے. تو پاکستانی فوج دوسری چیز ہے جو ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے, لیکن اکیلی وہ اکٹھا نہیں رکھ سکتی جب تک کہ ایک فیڈرل ایک پارٹی جو سارے صوبوں میں ملک کو یونائٹ کرے.
तो ये साजिश है कि हमें उनके खिलाफ करें और कोशिश करें कि हमारी जमात टूटे। नुकसान पाकिस्तान का है, फायदा इन चोरों का है। इन चोरों को जिनके पैसे बाहर पड़े और प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी, इनको क्या फर्क पड़ेगा कि पाकिस्तान को अगर नुकसान पहुंचता है। ये जब मुश्किल पड़ती है बाहर भाग जाते हैं। हमारा जीना मरना इस मुल्क में है और अब मैं आखिरी दम तक अपने मुल्क के लिए लड़ूंगा। मैं इन सब का मुकाबला करूंगा और आप सब ने मेरे साथ मिलकर इनका मुकाबला करना है। हमने, और मैं ये भी कह दूं कि जिन जिन लोगों ने मुल्क के मिलके गद्दारी की थी मुल्क से, अमरीकी साजिश का हिस्सा बने थे, मीर जाफर और मीर सादिक का रोल प्ले किया था, पाकिस्तान की तारीख कभी इनको माफ नहीं करेगी, ना भूलेगी, ना इन गद्दारों को माफ करेगी जो इस साजिश में शामिल थे। और मैं फिर सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि सदर आरिफ अलवी ने आपको लेटर लिखा है मुरासले के ऊपर, जो कि पाकिस्तान एम्बेसडर और जो अमेरिकी डोनाल्ड लू के बीच में बातचीत थी, सुप्रीम कोर्ट को भेजी है, चीफ जस्टिस को। इन्वेस्टिगेट करें इसको, पता चलवाएं कि क्या रोल था, कितनी बड़ी साजिश, कौन कौन मिला हुआ था, अमेरिकन एम्बेसी का क्या काम था कि पाकिस्तानी सियासतदान, हमारे पार्टी के सियासतदानों को अमेरिकन एम्बेसी में बुला के अदम एतमाद का पूछे। उनका क्या काम था? कौन से दुनिया में एम्बेसी ये काम करती है? पूछे सुप्रीम कोर्ट उनसे। और ये भी पूछे कि डोनाल्ड लू ने जब हमारे एम्बेसडर को कहा था कि अगर तुम इमरान खान को नहीं निकालोगे तो पाकिस्तान को बड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सवाल यह है कि वजीर आजम मुल्क का मैं था, फॉरेन ऑफिस मेरे नीचे, एम्बेसडर मेरे नीचे, किसको उसने पैगाम दिया था, किसको पैगाम दिया था कि इमरान खान को निकालो? फॉरेन ऑफिस ने निकालना था, किसने निकालना था? इसलिए चीफ जस्टिस साहब इसकी पूरी तरह तहकीकात करें, इन्वेस्टिगेट करें। 22 करोड़ लोगों का पाकिस्तान